हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स, ड्रामा आपनकर जो संस्कृत यूनिट 1 अच्छी ड्रामा स्वप्न बासवदतम निहाती भाव में से सब पिला किसी थे जो मैंने बुझी पार ना प्रायतः पिला कमेंट करते आम बुझी पार्न मुझे ड्रामाटा क्लीयर कर दिंतु। आज आप बुझीसती भी ताहले भी बहुत बढ़िया कथा। आज बुझी ना ताहले भी किसी प्रोब्लेम ना। आम ए टोटाल ड्रामाटा को डिस्कसन करवा। ओके, ड्रामा थ्रो रे आपंकर ये सबुतिक अंक मुझे डिस्कसन करदेवी जहाँद्वारा कि लंग क्वेश्चन आपंकर टोटाल कभर हो। जब गोटे पिला आरंभ रू शेष पर्यंत आज क्लास को देखुची देन तार लंग क्वेश्चन टोटाल कभर कहीं ना ये स्वप्न बासवदतम रू आपंकर जो आसूची जेकोसी गोटे अंक को देदेव वर्णना करने माने प्रथम अंक से सार कथा वर्णयत, चतुर्थ अंक से सार कथा वर्णयत एमती दौर। तेणु ये आम 6टा जाक अंक को भलसे देखा। जदि आप आगुरी पढ़ी तो बहुत बढ़िया कथा, आप रिविजन होदी पढ़ी ना माइंडफुली शुणु। आपंकर ये लंग क्वेश्चन 5 मार्क मिल जाए आपको, ता सहित 2 मार्किया 3 मार्किया भी बहुत सारा यू कभर हम। आउ 2 मार्किया 3 मार्किया 5 मार्किया कभर हो गले स्टोरी आप बुझीगले 1 मार्किया जो पड़ो आपंकर ता भी आप आंसर दे पारे। ठीक अच्छे, तो ड्रामाटा बहुत इंपोर्टेंट। माइंडफुली जिन शुणु, मुझे चेष्टा करूँ जिते संभव इजिली बुझाई। ओके जीवा। ओके, फास्ट जा प्रथम अंकर सार कथा। सार कथा ये आप बुझे ना कि आप आउे पूरा टोटाल आनिक से पढ़े तो हम ना टाइम आम पाखे ना। आम सार कथा बुझा कौन अच्छी एक्चुअली स्टोरी बुझेगा। जीवा देखो, बत्स देश में उदयन नाम जड़े सुनामधन्य राजा थे। से प्रद्योत सुंदरी कन्या बासवदत्ता नामक जड़े राजकुमारी को वीणा शिक्षा देउथिले। बुझेगा। ताले जो उदयन राजा थे सी कौन करते प्रद्योत सुंदरी कन्या जी बासवदत्ता तांकू कौन करते वीणा शिक्षा देते। वीणा केमती बजाए तो तापर शिखाते। सौभाग्य क्रमे तांकर रूप और गुण में आकृष्ट हो राजा तांको विवाह करने उद्देश्य अपहरण करने। तो कौन है रूपे आकृष्ट होले आवाह करने अपहरण कर नहीं गले। बासवदत्ता को पाई उदयन अत्यंत विलासी हो गले एवं राज्य कार्य को सुचारू रूपे तदारख करें ना। जेहेतु बासवदत्ता पाइले बहुत खुशी होगले और राज्य कार्य को भल भाव में तदारख कले। फल शत्रु मैंने राज्य को बलात्कार माड़ी बसिले। तो निहती भाव में जो गोटे राज्य उपर भलसे फोकस न कर तो तार शत्रु मैंने तो आक्रमण करेंगे। सिंपल कथा बुझेगा। एथिरे राजा मंत्री जगन्धरायण अत्यंत मर्माहत हो पड़े। मंत्री भी बहुत टेंशन, कौन राजा एमती होती किसी भी ठीक से बुझाबुझी करना। अन्य राज्य मैंने आसिक आक्रमण कले तो मंत्री निहती टेंशन नेबे ना नहीं। बुझेगा। राजा को ठीक बाट को आने से गोटे उपाय चिंता कले। उपायटी है जेकोसी उपाय बासवदत्ता को उदयन ठारू विच्छिन्न करने उपयुक्त स्थान में संरक्षित करेंगे। है सी भाविले कि ना बासवदत्ता ही ए उदयन राजा एमती होती। तेणु बासवदत्ता को उदयन कोट जब अलग कर दि जाए मुझे करा जाए ताहले हुए तो राज्य शासन ठीक रे चलिबो। बासवदत्ता मरी जाइछि बोली गोटे मिथ्या प्रचार कराइबा परे राजा दर्शकंकर भगिनी पद्मावती को उदयन सहित द्वितीय विवाह कराइबे। तो सी भाविले कौन जे बासवदत्ता मरी जाइछि बोली गोटे मिथ्या प्रचार से करेंगे। पर कौन हम राजा दर्शकंकर भगिनी दर्शक जड़े थे भौणी को बाहा किए जोटा कि बासवदत्ता सॉरी आपंकर जो रही कौन उदयन। बुझेगा। जगन्धरायण यही लक्ष्य हासिल कर प्रयास अभिनंदनीय। बुझेगा। तापर प्रथम अंकर आरंभ हुए यही परिव्राजक वेशधारी जगन्धरायण एवं आवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता प्रवेश। सुंदर आश्रमटी आड़ को उभय आसुंच। जगन्धरायण उद्देश्य कौन से एक विश्वासयोग्य स्थान में छद्मवेशधारिणी बासवदत्ता को किछि काल पई न्यास रूप में रखिबे। यही आश्रम पूर्वर महाराजा दर्शकंकर माँ रोते। तेणु तांकर कन्या पद्मावती निजर दासी परिचारी सहित ठीक सही समय निजर माँ को साक्षात करने उद्देश्य से ही आश्रम को आसुता। राजकन्या पद्मावती आसुचंती बोली तांकर निरापत्ता रक्षी माने उठी जा बोली चित्कार छाड़ुछंती। ताहाको सुनी बासवदत्ता विव्रत हो पड़ुछंती, किंतु जगन्धरायण धैर्य देउथांती। है सी कहता नहीं विव्रत हबार किसी आवश्यकता ना, सी कौन धैर्य देउथा। बुझेगा। तो पद्मावती धर्मप्रिया निजर धर्मर परिसर को वृद्धि करने उद्देश्य से आश्रम कौन सी जाचक को तार अभिलाष अनुसार किसी दान करने इच्छा प्रकाश कले। फल कांचुकीय ए विषय एक साधारण घोषणा कले जे जार जहाँ आवश्यक से निस्संदेह राजजेमा आगे ताहा प्रकाश करतु बोली कहगला। तो राजजेमा ताहा अवश्य पूरण कर कहगला। यह एक सुवर्ण सुजोग, जेहेतु यहाँ गोटे सुवर्ण सुजोग या चिंता करी परिव्राजक वेशधारी जगन्धरायण हठात मागिले कौन मागिले ना राजजेमा निकटरे मोर ए भौणी अवंतिका किछि दिन पर्यंत न्यास भाव में रही प्रार्थना मोर पूरण करा जाऊ बोली से कहले। बुझेगा। तो ठीक से ही समय
ଜୈନିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ବତ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ବେଦବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବାରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବତ୍ସ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାସବଦତ୍ତା ଲାବାଣକ ଗ୍ରାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ସେ ନିଆଁରେ ସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ରାଜା ଉଦୟନ ମୃଗୟାରୁ ଫେରି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜର ପତ୍ନୀ ବାସବଦତ୍ତା ବିରହରେ ଅହରହ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁମନାଥ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଘଟଣା ହେତୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। एकथा शुणी समस्त धारणा होगा जे बासवदत्ता मरी जाइछन्ति। ठीक अच्छे, तो समस्त भावे ना बासवदत्ता मरीगले बोली, तो बासवदत्ता मरी जाइछन्ति समस्त धारणा होगा। पद्मावती को मध्य नाट्यकार भास एकथा ब्रह्मचारी मुहरे शुणाईदेले। फल पद्मावती राजा उदयन को बह करने को कौन संकोच करेंगे ना। यापर उभय जगन्धारण एवं ब्रह्मचारी निज निज कार्य चलीगले। केवल छद्मवेशी बासवदत्ता पद्मावती निकट में रहिले। यह हूँ प्रथम अंकर सार। बुझीगले, तो ये रहा प्रथम अंक। एवं जा द्वितीय अंक को देखो। द्वितीय अंकर कौन है? पद्मावती बासवदत्ता सपत्नी हेबे, तेणु उभयों मध्य संबंध घनिष्ठर घनिष्ठतर हेले पारिवारिक शांति प्रतिष्ठा हो पार। यही उद्देश्य द्वितीय अंक आरंभ में उभय पद्मावती और बासवदत्ता गोटे बल खेलुंट एवं विभिन्न थट्टा परिहास होती। यापर धीरे धीरे बासवदत्ता हृदय भरी जाए व्यथा और वेदना। जितेबले से शुणती जे राजा उदयन पद्मावती को बह करने को स्थिर कर गोटे कथा मन रखा उचित जे बासवदत्ता जगन्धारण मनरे गोपन उपाय विषय आदौ जाणी नथिले। तेणु उदयन सहित पद्मावती बह हेब एवं एक खूब विव्रत कर पकाउ थाए। तथापि महाकवि भास बासवदत्ता धैर्य को परीक्षा कराइबा उद्देश्य ताको कठोर परीक्षार सम्मुखीन कराइछन्ति। से परीक्षार मध्य से उत्तीर्ण होइछन्ति। समस्त कथा से नीरव शुणी जाइछन्ति। केवल गोटे सांत्वना निजर मन को देले जे सुचतुर मंत्री जगन्धारायण जहाँ करिछन्ति ताहा से निश्चित भावी चिंती करिछन्ति। तेणु कौन होइछि खाली अपेक्षा करी देखिबा। द्वितीय सांत्वनाटी है जे राजा उदयन निजे द्वितीय विवाह पर इच्छा व्यक्त करिनाहांति। द्वितीय विवाहटी तांको ऊपर लदी दिया जाइछि। बुझला, तो एकदा से कौनसी कार्य दर्शकों राज्य आसीथिले एवं स्वयं महाराजा तांकर विद्या बयस आभिजात्य को देखि तांको पद्मावती को अर्पण करने को मनस्थ कले। ए सांत्वना मध्य बासवदत्ता दुख को किछि परिमाण में लाघव करुए। हेले जेतेबेले से शुणती जे आज ही उभयंकर विवाह कार्य संपन्न हेब, एथिपाई समग्र राजप्रसाद कोलाहल मुखरित। सेतेबेले केउ पतिप्राणा स्वाधी स्त्रीर हृदय विगलित न हेब। जिते से जाना पाँच कि बह हाँक जाऊँगी स्वामींकर, तो सही टाइम से कौन होते स्वाधी स्त्रीर हृदय विगलित हो पड़े। हृदय विगलित हो पड़ता। सती स्वाधी बासवदत्ता किभली बा एक अतिक्रम हो पारे बोली चिंता करते। आम देखा तृतीय अंकर कौन अच्छी। तृतीय अंकर देखो पे देखु बासवदत्ता और दुईटी दासी तृतीय अंकर नाटकीय पात्री। एथिरे पद्मावती परिणय और बासवदत्ता दुर्विसह मनोवेदना वृत्तांत सविशेष प्रकटित। पद्मावती पाखरे आश्रित भाव रही जात दैन्य अनुभव करने को बाध्य थिला बेले निजर स्वामींकर अपरदा परिग्रहण दृश्य आखि आगे देखा पाई। सर्वोपरि निज हाथ में सपत्नी मर्दन माला गुंथा पड़ी। जेकोसी स्त्रीजन पक्षे यह एकांत दुर्विसह। ए रूप स्थित बासवदत्ता मनस्तात्विक अवस्था नाट्यकार द्वारा निपुण भाव में परिवेशित होती। राजनैतिक चापर पड़ी बासवदत्ता आत्मप्रकाश कर हें स्त्री सुलभ असहनशीलता मध्य प्रकाश पाई जाइथिबारु संलाप वास्तववाद उपरे प्रतिष्ठित थिबा जणा पड़ुछि। तापरे लाबाणक ग्रामदाह परे केते काल विगत हुअन्ते राजा विच्छेद संताप भूली कार्यांतरे आसी मगध राजपुर में पहुँची ताहा एठारे दर्शाई नाही। प्रोषित भर्तुका रूपे निराडंबर बेशरे बासवदत्ता हिमाच्छन्न चंद्रकला प्राय निष्प्रभ बोली वर्णना। किंतु मगध अंतःपुर से जे समस्त दृष्टि सम्मानिता ताहा दर्शाई।
ଚେଟ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟାର୍ଥରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କହୁଛି। ଭଟ୍ଟିନୀ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳସମ୍ଭୂତା ସ୍ନିଗ୍ଧା ନିପୁଣା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଳା ଗୁନ୍ଥନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତେ ଚେଟ୍ଟି ଶୋଭନ ବା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି କହି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ମଙ୍ଗଳକାଳୀନ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ପ୍ରମୋଦ ବନରେ ଏକାକିନୀ ବସି ଚିନ୍ତା ନିଷ୍ଠିଚିତା ହେବାରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ବିଚାରଣୀୟ। ମୁଁ ଅବନ୍ତିକା ବେଶ ଧାରିଣୀ ହୋଇ ଗୂଢ଼ ବେଶା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସ୍ୱୟଂ ଉଦୟନ ଦେଖି ପକାଇଲେ ଯେ ନ ଚିହ୍ନିବେ ଏମନ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥଳବାସିନୀ ଜାଣିଶୁଣି କରାଇଛନ୍ତି। ସପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୱେଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ହେଁ ସେ ଏତେ ସ୍ୱାମୀରଙ୍କୁଣୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଚକ୍ରବାକ ବଧୂ ଦୃଶା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଅବିଧ ବ୍ୟାକରଣ ଔଷଧି ଯୋଗେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଘଇତା ମରୁ ପଛେ ସଉତୁଣୀ ରାଣ୍ଡ ହେଉ ଏ ଲୋକୋକ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ସାର କଥା ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକର ପ୍ରବେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାଟକର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ। ବିଦୂଷକ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିବା କଥା ସୂଚାଇ ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବାସବଦତ୍ତା ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକ ସହିତ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଦ୍ମାବତୀ ନିଜର ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଧବୀ ଲତାକୁଞ୍ଜରେ ଲୁଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ କଥୋପକଥନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ବାସବଦତ୍ତା। ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜାଙ୍କର କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିଲା ତର୍କ ବିତର୍କ। ଉତ୍ତରରେ ରାଜାଙ୍କ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ନିର୍ବାସିତା ବାସବଦତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଉଦୟନଙ୍କଠାରୁ ଗୋପନରେ ଏଭଳି ସାନ୍ତ୍ୱନାବାଣୀ ଶୁଣି ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦୂଷକ ନିଜର ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ମହିୟସୀ ନାରୀ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉକ୍ତ ଅଙ୍କଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ବିରହରେ ରାଜା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବିବ୍ରତ ଓ ବିଚଳିତ ଏ ବିଷୟ ଉକ୍ତ ଅଙ୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବିବ୍ରତ ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଅଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏକ ମହନୀୟ ଦିଗ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ରାଜା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବସନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ରାଜା ମଗଧ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମଗଧ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସତ୍କାରର ପ୍ରତିଦାନରେ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିବାରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହାର କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନି। ଯଦି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣୁଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ନ ଶୁଣୁଥିବେ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣିଲେ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଦୟନ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ମିଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦାୟୀ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ ହିଁ ଉକ୍ତ ଅଙ୍କରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଉଦୟନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଗୃହରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବାର କଥା ରାଜା ଉଦୟନ ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଗୃହକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପଦ୍ମାବତୀ ନଥିଲେ। ଶଯ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ତ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ବଟ୍ ପଦ୍ମାବତୀ ନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଶଯ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। କ୍ଳାନ୍ତ ରାଜା ଉଦୟନ କିଛି ସମୟ ସେହି ଶଯ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲେ। ହେଲା, ସିଏ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ ନା, ତ ସେ ଟିକେ ସେଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ। ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଚଦର ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ବେଦନା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ବାସବଦତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ଶଯ୍ୟାରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ବାସବଦତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ରାଜା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ ବାସବଦତ୍ତା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଇତ୍ୟବସରେ ବିଦୂଷକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝି ବାସ୍ତବରେ ସେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ହୃଦ୍ବୋଧ ହେଲା ଯେ ବାସବଦତ୍ତା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଳନ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ
ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ସେ କ୍ରମଶଃ ବିବ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ବାସବଦତ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମଗଧ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ କାଞ୍ଚୁକିୟ ଆସି ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜା ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଓକେ, ତ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ନାଟକର ନାମ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ। ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନାଟକଟା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ କୁହାଗଲା ବୋଲି ପଚାରିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ସେ ଉଠିଲା ପରେ ବାସବଦତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ। ବୁଝିଗଲା? ତ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରୁ ହିଁ ପଚାରିବ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ସାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣୟତ କି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାମକରଣ ସେ ସାର୍ଥକତା ବର୍ଣ୍ଣୟତ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ତ ନାଟକର ନାମକରଣ ସହିତ ଉକ୍ତ ଅଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ। ବହୁତ ଛୋଟଟା ଅଛି, ଶେଷ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରଦ୍ୟତ କନ୍ୟା ଅନବତ୍ୟାଙ୍ଗୀ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ରାଜା ଉଦୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ପିତା ମହାସେନ ଜୈନିକ ରୈବୈଶ୍ୟ ଗୋତ୍ରୀୟ କାଞ୍ଚୁକୀୟ ଏବଂ ମାତା ଅଙ୍ଗାରବତୀ ଜୈନିକା ଧାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟନ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଣା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଥିବାରୁ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଉଦୟନ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ବିବାହ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ଚିତ୍ରଫଳକରେ ଉଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କି ବିବାହ କରି ଉକ୍ତ ଚିତ୍ରଫଳକକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ପହଞ୍ଚାଗଲା। ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବାବେଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ରହୁଥିବା ଅବନ୍ତିକାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଓଢ଼ଣାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ବାସବଦତ୍ତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗନ୍ଧରାଣା ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତେ ଭାବପ୍ରବଣ ରାଜା ଯୋଗନ୍ଧରାଣାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଓକେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ତ ସେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏକ ମଧୁମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳନ। ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ମହାସେନ ଏବଂ ରାଣୀ ଅଙ୍ଗାରବତୀଙ୍କୁ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଏହିଠାରେ ହୁଏ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ସମାପ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଙ୍କରେ ଚିତ୍ରଫଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାର ଅବତାରଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତା ଏବଂ ଉଦୟନଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବାସ୍ତବରେ ମହାକବି ଭାସଙ୍କର ନାଟକ କୌଶଳ ଉକ୍ତ ଅଙ୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବୁଝିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ 6ଟା ଯାକ ଅଙ୍କ ସରିଗଲା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଆସିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି। ଓକେ, ଯିଏ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିଥିବ କି କିଏ ଥୋଇ ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଆଡ଼େ ଘୁମାଉଥିବ ବସିକି, କି କିଏ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଆଉ ପଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରଖିଦେଇଥିବ କି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିଦେବ ପରେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଯେଉଁମାନେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି କ୍ଲାସ୍କୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନଲେଜ୍ ଆସିଥିବ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋରିଟା କାହା ଉପରେ ଅଛି, ଷ୍ଟୋରିରେ ହେଇଛି କ'ଣ। ଓକେ, ଯାହା ବୁଝିଲେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଥା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ସାର କଥା ତ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଉ କରିବିନି, ମୁଁ ସାର କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ୟାର 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ, এই ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କଥା ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି କ୍ଲିୟର ହେବନି, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହେବ। ତେଣୁ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଟେଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।